ठीक है। तो आज मैं नवीं कक्षा में छठा पाठ है ना चिरापूंजी से आया हूँ। इस पाठ को मैं पढ़ा सकती हूँ बच्चों। और चिरापूंजी में बहुत क्या होती है, वर्ष होती है। और लेखक कौन है? प्रदीप पंत जी। प्रदीप पंत जी का अनुभव कैसा था, इस पाठ में वो क्या उनका अनुभव व्यक्त किया है। देखिए, ध्यान दीजिए। लेखक का परिचय और लेखक का परिचय। प्रदीप पंत जी का जन्म है लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ था। पंत जी का अब तक 4 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। प्रदीप पंत जी का जन्म है लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 1941 ಇವರು ಪ್ರದೀಪ್ पंत जी ಅವರು ಜನಿಸಿದರು। और अब तक 4 उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। 4 का मतलब 6 उपन्यास का मतलब कादंबरिಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು। पंत जी की कन्नड़ में अनुवादित कहानियों का संकलन भी किया है। ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। कहानियों का संकलन न्याय मुक्त इतर कथेಗಳು शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। और उसके बाद प्रदीप पंत जी ने देश ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी ने जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ पंत जी ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ದೊರಕಿತು। और प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार भी मिला चुका है प्रदीप पंत जी को। और उसके बाद साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली से व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। दिल्लिಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ದೊರಕಿತು प्रदीप पंत जी ಅವರಿಗೆ। और उसके बाद पाठ का आशय देखिए बच्चों। और चिरापूंजी से आया हूँ, लेखक का नाम क्या है? प्रदीप पंत जी। इस पाठ में मेघालय सिटी के बारे में क्या किया है? प्रदीप पंत जी लिख चुके हैं। और मेघालय सिटी कैसी थी, वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार था। बाजार में मातृसत्तात्मक क्या करते थे, वस्तुओं को बिकाते थे। और उसके बाद प्रदीप पंत जी का उनके 4 दोस्त थे। वो 4 दोस्त सफ़र करने के लिए चिरापूंजी गए थे। और उसके बाद इस पाठ में व्यक्त किए हैं। देखो बच्चों, पाठ का आशय। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोग के रहना सहना, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य यदि और प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ में हमको क्या ज्ञान प्राप्त होते हैं बच्चों? देखो, प्रादेशिक यात्रा। ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಲೋಗೋ ರಹನ ಸಹನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯವರು ಇದ್ದರು, ರಹನ ಸಹನ और खाना पाना। और उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य का ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ पंत जी ಅವರು ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಮಿಲ್ತಾ है। ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ का मतलब ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಾರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ। इस पाठ द्वारा छात्र चिरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। देखिए, मेघालय यानी बादलों का घर है। मेघालय स्टेट ಅನ್ನೋದು बादलों का मतलब क्या है? ಮೋಡ। ಯಾವಾಗ ನೋಡು
शिलांग थी। एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। ಹರಾ ಭರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋದರೆ. ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಜहाँ हर वक्त बादल उमड़ते और उमड़ाते रहते हैं. 24 ತಾಸು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಡ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೋಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸುತ್ತು ಗಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. इतना बड़ा और ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ है. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಟಿ. और उसके बाद ಸ್ವಚ್ಛ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇತ್ತು. और ಸುಂದರ ಪರ್ವತೀಯ ನಗರ है. ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. उत्तर भारत में कहीं नहीं है. ಇಂಥ ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಟಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತಜಿಯವರು ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ऐसा हरिदितम भी शायद ही कहीं देखने को मिले हैं. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ हरियाली लहराती है, देखने को मिले. शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों को देखना पड़ता है. ಶಿಲಾಂಗದಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಹಾಡುಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದರ್ಖತೋ ಸೆ ಪಟಾಪಡಾತ, ದರ್ಖತುಗ ಮತ್ಲಬ್ ಮರ ಗಿಡಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮರ ಗಿಡಗಳ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. और वहाँ ऊंच नीच सफर कर रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं. ರೋಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ರಾಸ್ತಾದ ಮತ್ಲಬ್ ಸಡಕ್, ರಸ್ತೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಏರುಪೇರು ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈವರ್ದಾಗಿತ್ತು. ऊंच नीच सफर कर रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಮೋಡಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. और बहती सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदबांदी. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಭಿ ಕಭಿ हो जाती है बूंदबांदी. बूंदबांदी का मतलब 24 ತಾಸು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. और हमारे जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रहे हैं. ಜೀಪಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಂಗದಿಂದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 53 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ದೂರ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಅವರು ಬಡ್ ರಹೆ थे. ಶಿಲಾಂಗದಿಂದ ಅವರು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्रीरंगम और उनके 2 दोस्त बैठे थे. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगम से पूछते हैं. खिड़किನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸಂಗಮನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. क्या साल भर यहाँ वर्ष होती रहती है. ಇಡೀ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಹೋತಿ रहती है. जी हाँ, ಹೌದು. संगम कहते हैं. संगम ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आपको जानकर तज्जुब होगा कि मेघालय के काफ्ते से ज़्यादा पानी बिजली का उत्पादन होती है. ಅವನಂತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, 24 ತಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ काफ्त से ज़्यादा पानी बिजली का उत्पादन होती है. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಳೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ज़्यादा से ज़्यादा ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. पानी बिजली का उत्पादन होता है. हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों के दे सकते हैं. ತಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪವರನ್ನು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को भी
आश्चर्य से पूछता हूँ। संगम कहते हैं वैसे यदि यही सभी गांव बिजली से झगमग उठा है। ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪವರನ್ನು ಸರಬರಾಜನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा. इಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और उसके बाद देखिए हम पहाड़ों को निहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ निहराते का मतलब है ना, अभी देखो हम शांकर लिखे हैं निहारना, ध्यानपूर्वक देखना, बूंदबांदी वर्षा और दरखत पेड़ वृक्ष. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. देखिए सड़क के उस पार पहाड़ी कुहरे से घिरे हुई है. सड़क ರಸ್ತೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೋಡಿನ ಮಟ್ಟನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ सरबराजु ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. सड़क के उस पार पहाड़ी कुहरे से घिरे हुए 3 पर्वतीय आंचलों में बांटा हुआ है. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಪರ್ವತಗಳು ಇವು ಮೇನ್ ಆಗಿ. ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. पर्वतीय आंचलों में बटा हुआ है. बटा हुआ मतलब ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಮೇಘಾಲಯ यानी खासी पर्वत, गोरो पर्वत और जयंतिया पर्वत, ಈ 3 ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಪರ್ವತಗಳು ಇದ್ವು. और इन्हें 3 पर्वतीय अंचलों से बने हुए 5 जिला है. 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. हर अंचलों की अपनी अलग अलग संस्कृति. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೀತಿ ರಿವಾಜೆ ಬೇರೆ, ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅನಂತರ ಹಬ್ಬಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್, पर्व, उत्साह और लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्मक है. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मातृसत्मक है. भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटे को मिलती है. ಹೊಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಮಾಸೆ ಬೇಟಿಗೂ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. और उसके बाद स्त्री का यहाँ वर्चस्व है. यहाँ अहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है. वर्चस्व का मतलब ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು. वर्चस्व का मतलब ಆಡಳಿತ. और गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने की साथ ही होना लगता है. तमाम दुकानों पर स्त्रियों को सौदा बेचती है. ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುಕಾನ್ पर स्त्रियों का सौदा बेचती थी. ಸೌದಾ का मतलब ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और बेहिचक पतियती दिखाई देता है. शिलांग में भी उन्हें दुकान पर बैठे देख सकता है. और शायद यहाँ स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪದ್ಧತಿನೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. और भले ही वहीं मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो. कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी कौन सी थी? मणिपुर की राजधानी इंफाल थी. इंफाल में भी यही सब देखा था. इंफालಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀಯೋ का पूरा बाजार में ही था. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನದೇ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और
यानी स्त्रियों का पूरा बाजार में ही है, वही हमें क्या बोलते हैं, माहिती बाजार कहते हैं। यानी माँ का बाजार है, तायंदिर मारुकಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು। दिन भर सामान की बिक्रे कर शाम को अपने अपने घर लौटते थे। ದಿನವಿಡೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಪುನಃ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ರು। अपने अपने घर लौटते थे। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ भेद भाव ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी हैं, अमीर का मतलब ಯಾರು, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। अमीर लोग शब्द क्या है, गरीब है। और उसके बाद माहिती बाजार में मिल जाएंगे और गरीब घरों की स्त्रियां भी हैं। ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳ। और तभी एक मोड़ निकले पर चिरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। छोटा छोटा सा मतलब चिಕ್ಕ बाजार ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। और इस बाजार में भी दुकान पर बैठी महिलाएं फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की और चाय की हम आगे बढ़ जाते हैं। ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಫಲ್ ಸಬ್ಜಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಬ್ಜಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲಿ। हम आगे बढ़ रहे हैं, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और कुछ आगे बढ़कर संगम ने जीप रुकाव दिया है। ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಗಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಗಾಡಿನ ಜೀಪನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು। हम सभी नीचे उतर गए हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ। नहोशा गति प्राप्त प्रपात को मसमाही प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಪ್ರಪಾತ ಇತ್ತು, ಮಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ के नाम से लोकप्रिय है। ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಪ್ರಪಾತ ಇದೆ। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार गिर रहता है। 24 ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡೋ का मतलब 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲಗಾತಾರ್ का मतलब ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। वहाँ देखिए सामने यहाँ क्या है, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ है। ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। संगम के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे, ಜೀಪಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। संगम के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी। ಜೀಪಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ। धूप धूप का मतलब बिसिलु। और कभी क्षण बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्ष होने लगी है। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಳೆನೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ। हल्की हल्की वर्ष होने लगी है, बिसिलु मಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। मैं संगम के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ। ಅವರಿಗೆ ನೆನಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ। क्या साल भर यहाँ वर्ष होती रहती है, ಇಡೀ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। संगम हंसते हुए कहते हैं, संगम ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, हंसकर बोल रहे हैं संगम। पंत साहेब यहाँ तो क्या है, चिरापुंजी है। प्रदीप पंत जी से कह रहा है, ಇದು ಏನು ಚಿರಾಪುಂಜಿ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 24 ತಾಸು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ।
यह ख्याल आया है कि यहाँ चिरापुंजी है, ಇದು ಯಾವುದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थान प्रसिद्ध है. समुद्र की सतह का मतलब ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ 1300 का मतलब 13,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हम लोगों को कभी कल चल करते ಪ್ರಪಾತ को ನಿಹಾರೆ हैं. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಲಪ್ರಪಾತವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಧುಮುಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. और कभी पानी से गिरे ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಭಾಗ है. ಕೆಲ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಜಲಾವೃತ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಕಬಿ ಪಾನಿ ಸೆ ಗಿರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಭಾಗ है. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. और वर्ष फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ आड़ता है मकड़ा. और इसी तरह वर्ष धूप कोहरे के लाखों छिपी हुई खेल चलता रहता है. यहाँ पर हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे थे. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे थे. ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅವರು ಮರಳಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ संगम रास्ते में खासी जयंतियाँ और घोरों पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं. संगम ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಘೋರೋ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बताते हुए कहते हैं, खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है. करीब 4 लाख घोरो लोगों की मातृभूमि है. 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಘೋರೋ ಪಂಗಡದವರೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और घोरो पर्वतमालाएं यहाँ माना जाता है कि घोरो समूह बेडो जाति का अंग है. नेग क्रेम उनका प्रमुख नृत्य है. ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೃತ್ಯ ಯಾವುದು, नेग क्रेम उनका प्रमुख नृत्य है. जयंतियाँ पहाड़ियों का उत्सव का नाम है बेहड खलम. ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇವರು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೀಪನ್ನು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. एक स्थान पर जीप रुकती है, हम उतरते हैं. बगल में एक गोलाकार का विशाल पत्थर था. ಗೋಲಾಕಾರ ರೌಂಡ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಲ ಪತ್ಥर है. संगम बताते हैं यह प्राकृतिक ಶಿವಲಿಂಗ है. ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है. मासमाई है ऊरली, गांव का मतलब ऊरली, गांव विलोम शब्द क्या है, शहर है. गुफाएं का मतलब ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗುಹೆಗಳು. गुफाएं भी है. गुफाएं इतनी अंधेरी है. ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ अंधेरी का मतलब ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ತು. गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकता है. ನಾವು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಪಂಚು.
मशल या चाट झुलाए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं. ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪಂಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಗಮ್ ಕಾ ಏಕ್ ಸಾಥಿ ಕಹತಾ ಹೈ, ಸಂಗಮನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಮ್ನೆ ಮಶಲ್ ಜಲ್ ಲಿ, ನಾನು ಪಂಜನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂತೇನೆ, ಬರ್ರಿ ಒಳ ಹೋಗೋಣ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರು. ಹಮ್ ಗುಫಾओं अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಅವರು अंदर का मतलब ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अंदर लोग शब्द क्या है, बाहर है, परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है. और अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर है, आकड़े इकड़े इधर उधर देखे तो क्या है, पत्थर है. पत्थर का मतलब ಕಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ऊपर नीचे पत्थर सदियों से ये गुफाएं हैं, इसी तरह है, ಸುಮಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದನೂ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೂರ ಬಹುತ್ ತಕ್ ಚಲ್ ಗಯೇ ಹೈ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋದರು, ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು दूर तक चल गए, हम लोग कुछ दूर जाकर लौट रहते हैं, कुछ दूर ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्य लोग से लौट रहे हैं, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಇವರು ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಗುಹೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದತ್ತಪೀಠ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಬಡೆ ಬಡೆ ಗುಫಾಯೆ ಹೈ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗ ಇತ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಶಿವಲಿಂಗನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ पंतजीಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, प्रदीप पंतजी और उनके दोस्त क्या किए हैं, सफ़र करने के वक्त ये सब क्या होता है, अनुभव होता है. इस पाठ के अंतर्गत रखे हुए बच्चों देखिए, 1 अंक वाले प्रश्न भी हैं और 2 अंक वाले प्रश्न भी हैं. देखो, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं, किस राज्य को ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ಇರುತ್ತೆ, ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಇದೆ, ಶಿಲಾಂಗ್ ಇದೆ, और ಇಂಪಾಲ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. और उसके बाद जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे थे, जीपಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು. और मेघालय की 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए, परीक्षा दृष्टि से 1 अंक भी पूछा जा सकता है और 2 अंक का प्रश्न भी पूछा जा सकता है बच्चों. देखो, और मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था थी, ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, मातृसत्मक व्यवस्था थी. और गोरो समूह किस जाति का अंग बने जाते हैं, ये सब टेक्स्ट बुक में है. देखो, ये सब क्या करना है, लिखकर आना है. और उसके बाद 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए. बिजली का उत्पादन के बारे में संगम ने क्या कहता है, वो भी परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है. माहिती बाजार का बारे में 3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 3 अंक वाले प्रश्न है बच्चों. और चिरापुंजी की विशेषता क्या है, और मसमाई गांव की गुफाएं कैसी थी, ಗುಹೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವು, ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬ ಅಂಧೇರಿ का मतलब ಗುಹೆಗಳು ಏನಿದ್ವು, ತುಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪಂಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी लिखना पड़ेगा. मेघालय की राजधानी कौन सी थी, शिलांग थी. चिरापुंजी शिलांग से कितना किलोमीटर दूरी थी, 53. और मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था थी, मातृसत्मक व्यवस्था थी. चिरापुंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 किलोमीटर 300 किलोमीटर. और खासियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जा सकता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है बच्चों. उसके बाद जोड़कर लिखिए है, देखो. और उसके बाद बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्दार्थ
लिखे हैं देखो, होटल में आपको किसी यात्रा पर जाना है, सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम से अनुसार लिखिए। ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಾನುವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। ये सब लिख कर आना है। और उसके बाद अनुरूपता है, देखो अनुरूपता में कर्नाटक बेंगलुरु है, मेघालय शिलांग है, राजस्थान रेत का प्रदेश है, मेघालय क्या है वर्ष का प्रदेश है। और उसके बाद मणिपुर इम्फाल है, बांग्लादेश ढाका, और नेंग क्रेम नृत्य है, बेड कलम उत्सव है। इस तरह लिखना होगा। ये सब होमवर्क या नोट्स में लिख कर आना, मैं कल देती हूँ। घर में जाकर एक बार क्या करना, ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।